إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الله الله
محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الإيمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله قد آتانا بالأخبار عن النبي المختار إن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي حصنك الحصين هي داؤك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل
وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجنود اللهم صل محمد يا عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجل إلى الله تعالى الألاد الخصم. وقال أيضا من ترك المراء وهو مبتل بني الله له بيتا في رباط الجنة ومن تركه وهو محكم بني الله تعالى بيتا في أعلى الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه إلى آخر قول رسول الله أو كما قال رحمه الله تعالى وقال بأننا ما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah selainnya ya Allah pada saat hari Jumat yang mulia ini kita dapat bersama-sama kembali berada di satu tampar Raudhatun min Riyadil Jannah ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita. Semoga kita bersama mendapat kegembiraan hidup dunia dan kebahagiaan hidup akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung kembali daripada pembacaan kitab pada minggu yang telah lewat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna abghadar rajuli ila Allah ta'ala al-aladul khasmu." Yang artinya bahwasanya yang terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah Ta'ala itu yaitu laki-laki yang mengakali atas berbantah-bantahan. Ini sambungan daripada sifat ghibah atau yang kita itu sifat kuyamoya, al-kadhib sifat berdusta, kemudian adalah bermusuh-musuhan, al-khosamah yakni bermusuh-musuhan, masih dalam bab itu kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasanya yang terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah Ta'ala itu yaitu laki-laki yang mengakali atas berbantahan. Jadi Allah sangat marah, sangat sangit bahasa kitanya. Yang dibenci oleh Allah Ta'ala seorang laki-laki yang selalu ingat tuh berbantah-bantah. Jadi kita selalu bakalahi, selalu kada cucuk lawan orang. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Allah sudah membenci kepada seseorang itu, maka seseorang itu jauh dengan rahmat Allah, jauh dengan pertolongan Allah, jauh dengan keampunan Allah. Terkecualilah yaitu meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang dibantahinya itu. Amun masa hidup dalam dunia belum sempat dia meminta maaf dan ampun, karena pada masa di akhirat ketika ia berhisab, ketika ia berhitung dari amal baik dan amal jahat, nah disitulah nantinya dia selalu diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu sudah memaafkan, sudah mengampuni bahasa kita, itu satu kebahagiaan bagi orang yang memaafkan atau mengampuni daripada atas kesalahan orang kepada dirinya. Sebaliknya, orang yang tidak mau memaafkan dan orang meminta maaf atas kesalahan, maka mereka itu nantinya akan dikekang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu bahasa kitanya hendak masuk surga itu kada kawan. Kenapa? Karena ia menantang dan ia kada sifat pemurah kita. Sedangkan Allah mengampuni dari segala hambanya yang meminta ampun kepadanya. Allah yang menjadikan kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang memberi rezeki lawan kita. Kita tak salah lawan Allah, kita minta ampun, Allah akan mengampuni. Namun kita sebagai manusia, ada di antara dari kita suatu berbuat kesalahan atau maksiat, ada mau kita memaafkan. Ini mereka itu karena terkekang dia masuk ke dalam surga. Nah, kada kawat masuk ke dalam takalang dia bahasa kitanya, masuk ke dalam surga itu. Jadi kalau ada orang minta maaf, minta ampun kita sebut buat kesalahan, hancap maafi aja. Orang yang memaafkan daripada suatu kesalahan orang, maka mereka itu akan mendapat pahala. Dan mereka mendapat terbuka daripada rahmat Allah. Jadi nangaran orang salah sama salah, bujur sama bujur, yang paling istimewa dalam kehidupan itu artinya kita selalu berbuat benar, selalu berbuat kebaikan. Itulah yang paling istimewa dalam hidup itu supaya kita dapat rahmat Allah. Apa garang arti dapat rahmat Allah? Dapat barakah itu. Rahmat Allah itu kasih dan sayang, selalu lapang dan senang. Itu rahmat bahasa kitanya. Kemudian orang yang mendapat suatu barakah dalam kehidupan artinya yazidu fi hasanatihi, bertambah kebaikannya. Nah, bertambah kebaikan daripada orang yang berbuat baik. In ahsantum ahsantum, in asyatum falahat. Allah berfirman, in ahsantum, jika ikam ya Tuhan berbuat baik, baik itu kembali kepada diri kita. Kita ini berbuat yang orang kembali kepada diri kita. Mana contohnya aja? Nah, ini kayak ini. Kita memberi orang duit, kan berbuat baik kalau ngarannya. Orang tuh pasti baik dalam kita. Terkadang-kadang maklajin kita beri duit tuh orang tuh rancak memeraki kita. Apalagi nya beri rumah geologi duit dalai. Ininya kan semen hari nya rumah kita. Apa yo? Itu tanda orang senang. Maka itulah rumah kita itu mengkada suatu kesenangan orang kada naik. Apalagi kita kandang baginya aja. Rumah nih. Maka itulah rumah itu supaya baiti jannati, supaya rumah itu jadi surga bagi aku. Kayak apa? Rumah kita itu sebagaikan surga. Kayak apa ya? Nah, ini penting bagi kita dalam kehidupan dunia lebih dahulu.
Karena ini suatu cermin ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu kata Nabi cerminnya akhirat. Bila kita baca ramin itu baca hilalat di hidung, besar ada teh hilalatnya di hidung. Kayak itu juga kita di dunia nih. Bila kita kalut bersegitanya. Tahu ya kalut kadang ada umpamanya, tapi kalut. Kalut tuh bahasa kita usang asik kada tenang. Nah itu suatu cermin. Barangkali kita karena berada di alam akhirat, berada di padang mahsyar, kita kalut juga, ngalih juga. Bila kita senang, barangkali karena kita berada di alam akhirat di yaumil mahsyar itu kita senang juga. Kenapa? Jadi senang, kita ada beban. Lawan orang kita tak salah sudah minta maaf. Lawan Allah kita tak salah sudah minta ampun. Allah mengampuni, manusia memaafi. Nah maka oleh itulah dalam kehidupan itu kita cari yang lebih baik itu yang lebih baik kita cari. Sebab kebaikan itu kembali kepada diri kita. In asya'tum falaha, amun kita berbuat kejahatan, berbuat nakal baik kembali kepada diri kita juga. Kita mencuntang apa murah deh. Itu maling ke jurang. Nah, adalah orang yang bertanya si A menyuntan, si B orang maling kan mungkin. Kenapa? Karena si A menyuntan. Ada hak dong, mana kan si D, ya bakal lahir bener ya. Nah, artinya kembali kepada diri kita. Maka oleh itulah dosa-dosa itu kata Nabi wajirah marnyala. Wajirah itu menghalang dari kehidupan dunia untuk senang. Menghalang. Jaka ibarat kendaraan itu jadinya mogok tuh karena inya kotor. Kan dosa itu wajirah itu kotor bahasa kitanya. Jadi kita masing-masing merasakan diri kita sendiri. Kita yang lebih tahu. Kenapa aja aku ini penak alut duit ada. Duit banyak nih. Baju salamari. Isi. Dapur banyak. LPG hibak. Iwak banyak nih. Sayur ada. Kenapa aku jadi kalau kasar? Kalau kasar aku nih kada pinyaman duduk di luar. Tak umur duduk di dapur. Usang. Kadang-kadang rinjing yang kata besok disipak. Malihi jadi ini jadi. Padahal rinjing kasihan aku jadi rinjing apa ada aku bakal membantuinya. Disipak pulang aku. Nah itu karena ada hati itu pusang. Nah apa waktu itu kita bertakun dengan Allah Ta'ala nih supaya jangan pusang itu kayak apa? Allah menjawab dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menjawab di dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Perhatikanlah oleh kamu firman Allah. Bisalah tantram hati kalian dengan kalian mengucapkan zikir. Memang firman Allah, orang yang mengucap zikir itu pasti akan tenang hatinya. Nah, jadi ada obatnya. Artinya banyak kita berpikir. Kita nasuh pusang hati nih lah. Ya tadi benar ada apa-apa. Itu boleh jadi aja karena ada di dalam dada kita itu, di dalam jiwa kita itu adalah ya kita tuh mendinding suatu kebaikan. Yaitu dosa kita. Kita ada sempat lagi meminta ampun, ada sempat kita meminta maaf. Maka oleh karena itulah bisa kita contohkan seperti cermin. Cermin tuh. Cermin itu supaya kelihatan muka kita pasti cerminnya itu bersih. Coba cerminnya itu ada bersih. Muka kita gini gak kelihatan. Nah kayak itu juga boleh jadilah dalam kehidupan itu. Nah kita bisa merasakan nah, diri kita itu masing-masing. Kalau kita merasakan diri kita. Nah lebih tahu tuh diri kita. Oh aku nih kenapa? Kayak apa? Di mapa aku nih. Nah kan kita bisa merasakan. Makanya tafakur itu suatu keistimewaan dalam diri seseorang. Jadi bila kita bisa mentafakurakan diri kita nih, kita bisa akan senang. Duduk kita nih, kita kadang kan sambil mengucap zikir, aku nih dijadikan Allah, dihidupkan Allah, diberi rezeki oleh Allah. Lapang dan senang itu datang dari Allah.
Kayak apa musuh bisa bersenang, kayak apa kau bisa lapang. Nah kayak itu kalau kita pikir nih, oh berarti jelas saja aku nih. Karena sesuatu sebagai contoh, apabila sesuatu itu rigat, apanya jatuh? Bila rigat pasti kada nyaman. Nah kayak kita beli baju nih, seminggu harus kita pasang, pakai terus, sampai dingin pun dulu. Awak makan. Eh, garus itu garis ini. Kenapa sebabnya? Nah, karena pakaian kita kada beresin. Lalu kan gelisah awak. Garu di bulu, sekalinya aro di dada. Gatal pulang. Badi garu kan diburi pulang gatal. Alih balik. Nah, itu dengan sebab adalah karena kotor. Kekotoran jiwa ini membawa akibat kekotoran rohani apa jasmani. Bila rohani kita nih, bahasa kitanya sedih, ya jadi kita hati. Kan rohani itu hati, perasaan. Jasmani ya nah awak kita nih, mata, telinga, hidung, jantung, tangan, betis, parut nih, termasuk juga dubur, kubur dan dubur itu kan jasmani ngarannya. Jasmani perlu juga kita makan nih, belum aja makan apa. Nah bisa akan tegar jasmani kita. Rohani pun perlu makan. Apa makanan rohani? Nah, makan rohani ya amal baik kita. Itu makanan rohaninya. Supaya kita mengucap zikir, tasbih, sholawat dan istighfar. Kita bersedekah. Kita berbuat baik lawan orang nih. Qaulun ma'ruf. Ya kita tuh perkataan yang baik. Perkataan yang mulia. Itu namanya, itu adalah perbuatan amal saleh. Man amila sholihan fali nafsi. Siapa berbuat kebaikan itu untuk dirinya. Kembali kepada dirinya. Makalah orang yang mati itu kan bermacam-macam. Nah, na'udzubillah menurut orang itu mati kembali ke tanah. Itu na'udzubillah. Yang paling baik mati itu apa? Seperti adanya bendera orang mati itu dah kalau berkibar hijau, ada tulisannya rajin kuning, keamas-amasan apa bacaannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ia dari Allah, kembali kepada Allah. Nah itu orang selamat. Hidupnya ingat dengan Allah, matinya pun ingat kepada Allah. Karena ingat pada hidup lawan Allah Ta'ala, insya Allah matinya ingat dua lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita tukar tang rumah kita tukar. Lamari lengkap alatnya, lengkap perhiasannya, bahkan menukar galang. Anak kayak peliter bicet, galang nih. Aku puasan malah kang kalong nih. 2-3 tantang, kang kalong. Bunil pulang rumah, gananya bunil nih. Kepuasan dia kita apa rohaniah kita, kepuasan daripada hawa dan nafsu kita. Blak mati apa kabar? Rumah tak tinggal. Nolak baju ada dibawa. Amas bedahulu tinggal sama anaknya. Bedahulu itu ada rasa sidin jar tinggal bedahulu amas sidin paculinya. Itu ada sidin ada. Nang ahli pewaris jar. Nah simpaninya itunya menyimpan itu sadaya upaya mungkin itu menyimpan tuhnya sekuat-kuatnya apa berustanya ya juga mana aja galang mamai kamu semua apa tahu lo dulak aja ya tahu dulaknya pewaris di tahu lo dulak aja tahu siapa nama macurnya aja pada inya malah macurnya berdahulu belum mati nih kawitan macurnya berdahulu kepurunannya lah kawitan adalah sidin bawa nukar mobil sidin 2 buah lalu sidin sebelum mati oh abahnya ya apa jar abahnya kita 2 buah kalau bisi mobil jar abahnya nya aku nina kada tahan lagi aku bisa meninggal aku nih buat tahan karena mobil itu sebuah aku buruk ada kak kira lah kayak itu
Seandainya ada juga orang dakon, pasti orang dakon. Apa? Nampun alkah, nah kadang habisan alkah. Nah, hendak tinggal. Nah itu kita sadar diri kita. Jadi artinya nikmatilah sesuatu yang pemberian Allah dengan ingat kepada Allah. Kan kita ada diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ditakuni oleh orang Bedawi. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, wa'allimani mimma ulim tarusda. Ya Rasulullah, lajari ulun nama yang diberikan oleh Allah petunjuk nih. Pelajari ulun apa aja Nabi? Supaya para dunia para akhirah ya lapang di dunia, lapang di akhirat. Jika jar Nabi meminta tuh, wah aku sungguh sangat luar biasa jar Nabi. Lapang di dunia, senang di akhirat. Nah mana lagi jar Nabi kita cari itu nang bujurnya. Hebat juga orang Bedawi ini lah. Lalu bertanya pula si Bedawi ini nih, apakah ya Rasulullah yang satu kita lakukan? Ketika ikam dapat nikmat, syukuri ya Nabi. Ketika ikam mendapat apa salah, minta ampun. Nah, disuruh Nabi. Jika ikam dapat nikmat, syukuri. Bila ikam ada yang punya salah, minta ampun. Niscaya ikam ya Nabi lapang kehidupan dunia, sana kehidupan akhirat. Coba pikirkan kayak itulah. Amun kita nih dapat nikmat kita bersyukur. Walaupun nikmat itu sedikit, insya Allah akan bisa bertambah. Contohnya kayak ini. Ini contoh lah. Kita manusia. Orang tuh berzakat. Amplok ini berapa amploknya? 20. Kita julung kalau orang. Tapi kita julung 20. Jadi nang dijulung 20 nih, alhamdulillah aku terima kasih benar aja. Kalau aku nukar ajan. Menurut itu nukar ajan di pagatan situ 2 biji. Ini 10 segigi. 20 tahan 2 bulan. Mau sebulan juga seromo gitu. Ini itu ajan deh. Apa nama beri yo? Bersenang nama beri ini. Pak, dulu sini berbagi pulang. Banyak isi jenduja. Sini tuh senang, gak suka diberi. Ada lain gak ada. Diberi 20 tak boleh. Jadi dikitnya aja. Alang-alang jawab peraya aja. Pak diambil orang untuk. Nih. Nah ya, atau orang syukur tuh ya kayak itu. Demikian juga kita lawan Allah. Kita kawan nukar baju sebutin alhamdulillah ya Allah. Nah, syukur engkau berikan rezeki nih kau nukar baju walaupun sama kalirnya lo nang larang. Cuma sama balangnya nih lo nang larang. Nah, yang penting itu kita bersyukur walaupun larang, walaupun baik, tapi kita kan bersyukur. Apa? La azidannakum, amun kita bersyukur itu ditambah oleh Allah wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika ikam kada bersyukur bahasa kitanya kada terima kasih. La azidannakum apa la kafartum, saya apa akan aku adab yang pedih. Aku siksa aja Tuhan. Bahasa kitanya dudi kada diberi Tuhan lagi. Rezeki itu. Makanya kita kalau nanti orang adat orang bahari lah. Bila dapat diberi uang itu dicium. Kenapa jadi dicium? Jangan orangnya dicium. Duitnya yang dicium. Nah, orangnya dicium. Salah kali aja lah orangnya jadi. Nah, duitnya itu dicium. 5 dicium Bang. Orang bahari kan lalu baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad dia dicium duit. Duit itu aja jakaiban kita dengar nih bapandirinya. Ya Allah ya Tuhanku. Beriakan lagi nih si dini yang lebih besar daripada aku. Karena ia bersyukur ya Allah kepada aku, bersyukur dia berterima kasih lawan aku. Ujar duit tadi. Oh duit itu nyeberok. Amun kada percaya, coba contoh, coba asal duit itu jangan talipat-lipat gitu. Makanya duit itu kan tidak boleh talipat-lipat. Kita nih talipat-lipat kalau menolong orang. Jangan menolong orang disuruh talipat. Nah makanya duit itu kan dibujur-bujurkan. Dibuat dalam amplop. Kan terhormat, duit ini kan kurang terhormat. Jangan di anak dia bawa kulit.
Karena lilipatan tuh dianak di dalam silawar. Duit deh dianak dalam silawar. Makanya kalau jangan harap kita menganak duit itu dalam utang. Utang bahasa kita. Bahasa orang lain ini biha. Ya Allah biha. Nah, itu karena jar mewarisi adalah penyakit juzam. Tahu penyakit juzam? Ya, nang orang dokter nyampe dok apa jalan umur nyampe luluh daging itu apa artinya? Daging itu luluh. Ya udah kayak kacang manis tuh kalau lah. Nah, makanya duit itu bahasa kitanya adalah suatu barang yang terhormat. Di mana bakal balik ke orang kalau baangkin bahari menurang wajah kan tahu diangkin. Angkin tuh orang olah apa? Aduk tuh angkin ngarannya orang bahari nyambat orang tuhan. Oh, bak adut tuh. Di kadut tuh buat di sini tadi kemana? Di seminyak arom. Nah itu kambang kantel itu, tahu kambang kantel lah. Ada kalau cempaka putih, cempaka kuning tuh. Nah ada kalau, nah kambang kantel aja. Nah cari nama larak tuh rumah harumnya dibuka kadut sini. Kayak bari ada bisi kait bisi ini, ada bisi datu juga bari. Datu itu bila kita pintai duit nih, bari mau mukai jasin ke sini, mukai sini. Nah bakal dut, jadi bersimat lawan ekot di sini tuh datu bahari itu. Nah yuk jar, datu beri duit ya. Berapa bahari sejampar? Sejampar 3 suku jurang bahari. Wah ini kada desa orang bisa melihat duit sejampar. Main bahasa jampar serupiah. Mulai dulu, mulai apa? Satali. Lah, saduang, sakatip, salai, apa? Itu bahari satali. Siapa? Sebinggul. Itu kan bahari kadang lagi wah ini gitulah nang sakatip tuh kadang lagi wah ini sabinggul kadang lagi wah ini serupiah kan kada kan bahari itu kalau ke pasar tuh diberi orang Rp1.000 mah banyak banget duit Rp1.000 itu iya berapa binggul itu nah kalau wah ini beri orang Rp1.000 nukar gugulaan ya kan gue bikin nah jauhnya beda daripada dahulu. Nilai harga duit lawan nilai manukar. Besangun duit 100.000 nih ke pasar. Manukar beras, nukar sayur, nukar iwak habis. Kan jauhnya bedanya. Kenapa yuk kira-kira? Aku lihat bang di pasar Torajen lah. Aku melihat ke Torajen. Pak orang apa? Diberi orang duit nih langsung udah kantong anak dan awal kalau pernah minta ya. Nah ada orang kan dicium dulu itu dibacakan apa kan ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqai wa ja'alaka tahura itu kalau bacaan orang memberi duit dalam kita nih niscaya aja orang yang memberi itu karena bertambahnya rezekinya bila bertambah rezekinya mungkin kiranya dunia bisa bertambah pulang beri kita ya kayak itu ya karena duit itu kan ada ngarannya. Amun kita panggil duit itu lawan ngarannya dengan kita ucapkan asma min asmaillah ya datanglah ia bil ghaibi dengan cara gaib ya datang inya cara gaib kan ya itu kita kada tahu guru kita sakumpul waktu tahun berapa itu bahari sidin lah karena orang banyak bertakun lagi bahari kan gurunya kayak apa supaya rezeki ini jar biasa ditanya datangan kayak itu rupanya sidin kalau karena di majelis itu malam Senin kalau udah salah itu dulu oh jadi sidin jamaah maka itu sidin dulu aja lagi kalau jamaah non bibinian nih hari Sabtu tuh oh jamaah aja sidin anak lah sugi
Jujur apa guru aja anak benar. Mau aja sini mah kalau Samsung ini sini banyak mah bendera nyahuti. Ini bendera. Oh jadi sini jamaah hendaklah mati sok. Sih kok mana nyahutinya. Sini bisa jual lucu. Guru itu kan lucu sini aja. Apa kasih dia sambat sini. Nah itu adalah orang bertakon Habib dulu aja lawan Unda. Kenapa guru? Bini sini kan 4 kali bini. Siapa nggak bini pian? 4 mah aja sini. Keempat dulu ini berempat rumah ujak sih dia lucu kalau cerita orang tuh bertakon ngaran bini si dia deh emang empat lah iya aja sih 4 mah di sini empat rumah iya bisa aja sih lucu lucu nah jadi cuma kayak itu aku ungkai nala aja sih dia nah jadi pasang talingnya ya kudus ya sih dia A'tinil pulus alaman ada di mampus bibarakati Habib Abdullah Al-Idrus ya sidin. Padahal kan sidin kayak itu. Datangan kan sidin itu di salah-salah itu sidin. Apalagi kita berusaha aja sidin. Kita kada berusaha pun itu datangnya aja sidin. Karena kita panggil dengan asma'illah. Itu amalan sin ngarannya. Bahari itu dah kalau duit sin. Sin, katib, tali, saduang juga sabinggul dari ada mungkin lagi bahari juga kalau terus di sini tahun guru sini kalau guru sakumpul itu kan ada tanah kita berdagang intan dari terdangar lah bayi itu kan ada sini tapi duit salamare duitnya salamare nya ada juga kepatuhan jadi patuh kita lawan orang itu telah ini tuh insinyur di PO membacakan apa di hatap sidin dulu kan diganti sidin kalau iya tenang mak membacakan jadi inya nih jadinya ini berikan di hati aja bang jangan anak minjem duit kan ini kan banyak sudah duit aja anak minjam duit di hati aja sih pas waktu itu lunjak ke atas maliati mengontrol benih begawi jijar turun lo nyawa aja sih deh berarti kan situ tahu kalau hati orang nih lah turun nyawa aja sih deh ini apa guru jah turunnya hancur salaman apa guru kan minjem duit kayaknya sih deh ini apa guru aja iringnya aku aja sih deh mairingnya ajarnya tak mairingnya sama masuk kamar sini nah aku bukan aja apa lama di sini nah sudah ambil kan berapa minjam apa aja nak agung melihat nang kabatannya bersusun ratusan dia ibak selama rian tuh dia ambil ya kan berapa kan minjam ambil di sini ambil aja mereka nggak apa aja jual ambil kalau ambil ya udah nang secukupnya aja jar salah ikan sini nyuruh jadi ikan udah besok kresek dulu kenapa aja kalau obat harus tuh bah soalnya iya udahan ini pak dia yang berapa kisah di rumah semalamnya datang saya punya kisah pian dulu kan berujar suruh orang sidin kayak apa bang lekam dapat sidin tuh lucu orangnya sidin kemana-mana aja sidin nukar kacamata kalau semalam nukar kacamata berseman bujang dia barikan sama mulia itu jadi kita kalau disuruh sidin dan dulu aja ambilkan kacamata undanya tak kalau aja lawan sana ini tahu loh aja lo ambilkan jadi kan nah duitnya aja sidin kalau kan kontaknya berapa? Ayo aja sih deh. Coba aja dulu ini aja duitnya. Hai bawa. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Apa mana aja? Ya anu nih nama ambilkan kacamata abah guru. Untung dah kalau sudah aja. Cuma kata antara kan dalam sidinnya. Unda nih anak kawal sini tuh asusupan ya. Ya lu nyusul sih ambil bayar. Ini sudah dibayarkan uangnya. Dan bayaran lagi ada jurung sih bakasan ada ya sudah ada jurung anak bakal sini apa kan sudah aja dibayarin uang sudah uang bayar aja sini nah ya sudah ada bawa duit lah boleh nah bagusnya sudah tuntung sama kecamatan lah sudah aja yang menyuruhkan supan dia kayak itu apa supan aja sih din rasuk semua mantap mana aja sih din kecamatannya abah guru nanya
anu pempian lah sudah bayar dulu nggak tahu aja sih den siapa yang bayar ya nggak tahu udah aja sih den jangan kulikan bayar aja sih den jangan kalau jangan bayar aja sih den oh mah tuh kenapa anu kan tetap pada mau kulikan pulang sih den nah menit sih untuk ikan meja sih duitnya ini rezeki nyawa nih Jan hajar banyak bandar ini terus sedikit dulu aja udah banyak sih di kamar tambah itu bahaya nah mau langsung sih udah tawa sih ya gitu aja lucu juga aja bayi orang sedikit mak banyak aja tuh banyak sudah kita lah ya wajar itu tawa sih dia kalau bahari ada lawan apa Guru Haji Sufyan tuh pengakuan sidin berang salak sing dalam namanya Sufyan ada juga ngarannya Guru Patri sama ini kan gaji itu Guru Patri nah itu tuh juga kemana sidin juga bilenya hari Jumat bahasa Sabtu kami kan malam Jumat itu baca burda malam Sabtu bibinian ntar aja sore Sabtu bibinian juga nah berbacaan sih jadi kami tong anu Sabtu kayaknya di bawah lampit sini tiga situ lampit sebentar beletak dibuka lampit tuh lah bulat duit nih anu di lampit disusul makan orang karena menjurung di tangan sini kada mau udah saja sih din berikan ke lain aja sih din udah ada duitnya sih din kan sidinnya tuh lah ya jadi orang baru sidin tuh aja harus tumpang kain putih kiri orang pati banyak dapat rezeki tuh ini ya guys lampit tuh ada orang kan jual tangan sidin ya anak orang di situ aja dia jual tahu aja sidin itu rezeki nyawa nang aja nyawa ada di sini ya tuh Allah Taala nang buat memberi itu ya kan ya nang aja bilanya kita kiau sidin duitnya datang iya bah iya sidin makanya sidin kan kalau itu dihormati aja sidin jangan dianggap gampang terkadang orang di sini karena duit itu halus dibuang-buang di sini duitnya halus tuh namanya sih bisa gandal kan itu apa tuh kesinto kata-kata mantik artinya apa sesuatu yang diberi Allah tuh syukuri itu bahasa kitanya tuh terima kasih kita lawan orang mau memberi kita dan kita terima kasih bersyukur kita kepada Allah jadi orang-orang yang selalu berbuat baik kalau manusia atau lawan binatang nya kadusang kali kita nak melihat bukti inilah kebaikan kita nih kalau kita baik nih lawan binatang barang aja menang tentang apakah kucing enggak binatang ayam enggak nang rajin kita memberi makan nih ini kita datangin menyasa angka itu tuh kucing tuh rajin kalau kita memberi pak kita beri inya nih pak kita masuk ke rumah berdarah-berdarahnya masuk ke rumah juga kayak itu juga mungkin duit tuh lah kira-kira duit karena kita syukuri nikmat Allah Ta'ala nih yang kita dapat tuh kita syukuri ya pertama kan kita hormati dulu ya yang sifatnya kalau kayak dicium dibujurakan duit tuh amun kita salinyaknya jaraknya kan duit itu kita ulanjakan kalau nang duit nang linyak tadi ya kita mau ulanjakan dibujurakan aja jolong orang nih karena orangnya menjurung ke lain pulang menjurung ke tempat berjalan duit tuh hanya berkisah duit ini kan dalam duit yang lain hanya bisa jadi campur ke duit yang lain ujar duit yang ramak tadi kita lah jangan lawan si anu itu ya jangan kasih ikan jangan aku itu kasih tuh kenapa aku naramuk kalau ini lipat-lipatnya nah ya di jalan duitnya lambat datang oleh kita nih nah itu tuh sebabnya ujar nah itu adalah artinya kita ada hormat kayak ayam tuh kita beri makannya lah walaupun ayam murah beri taruhnya udah kita apa ampun jangan beri makannya kita beri makannya katilam beri taruhnya membalas ayam nih itu juga orang percaya lah nah artinya suatu kebaikan itu dibalas dengan kebaikan pada binatang tuh demikian juga sebaliknya kita boleh naik ke rumah ada kucing tandang sipak diburu pak kita pengen aja nih buka dulu jadi jalan di kucing itu nah itu juga tuh mungkin apalagi manusia ini sejahat dan manusia tetap baik sebaik-baik jin tetap ada baik
Sejahat-jahat manusia tetap baik. Sebaik-baik jin tetap jahat. Dari baik bisa kitanya. Ini apa? Mereka itu bahasa kita merayu manusia supaya orang itu terlena, jangan sampai ingat lawan Allah. Makanya kita disuruh kalau mau membaca qul a'udzu birabbin nas, ya, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia yang mau waswasi di diri kita. Itu surah An-Nas. Berlindung kita lawan Allah Subhanahu wa taala daripada bujuk rayu iblis dan syaitan. Itu kan gulungannya bahasa kita. Iblis dan syaitan itu menggoda, merayu lawan kita, membujuk lawan kita. Inya apa janjinya orang ya'idukumul faqra. Iblis dan syaitan itu menjanjikan lawan manusia itu ya'idukumul faqra supaya kita dipakai. Orang jahat benarnya tak. Supaya kita miskin, supaya kita dipakir miskin. Itu tuh kelakuannya. Kenapa? Karena amun orang tuh miskin bisa yukaribul kupra aja. Orang yang miskin itu, yang kata isian itu dan bisa menjadikan kupur. Yani kupur nikmat. Orang yang sugih kaya itu jarang nyontan. Terang lagi. Orang berlimpahan duit nih. Pada terang lagi jadi maling. Nang banyak jadi maling tuh. Pasti orang nak ada kecukupan. Duit kosong. Beres habis jiwa karing. Nah, anak-anak makan dituntut sebaya tuh. Apa sebabnya? Ini perlu kita koreksi diri kita lah. Bahasa ini jadi koreksi. Di bahasa orang Bahari itu kita periksa, kita kontrol diri kita nih. Kayak apa pun sampai kayak ini. Nah, kembalilah kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita banyak kembali kepada Allah. Kenapa jadi kita kembali kepada Allah? Karena Allah lah yang bisa menenteramkan hati kita. Bisa menenangkan hati kita. Bisa memberikan sesuatu barang yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Ini Allah. Makanya kita disuruh kalau menghafal. Nah, dia apa? Asma min asma'illah. Berapa nama Allah? Nama Allah itu 99. Amun kurang berdoa dengan 99 pasti dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Nah, begitu sembahyang baca kita asma'illah. Jumlahnya sama 99 mulai apa? Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Mu'minul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Qattahul Alim, Al-Qawmidul Basitul Khabidur Rafi'ul Mu'iddul Mujillus Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafur, Asy-Syakurul Aliyul Kabirul Hafidul Muqidul Hasibul Jalilul Karim, الرقيب مجيب الوائس والعقل والوزن واجب عيش الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المالي الحميد المرسل المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول واخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم رب الملك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط جميع الغني المبدع المبدع من يضام في النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور. Nah, habis sampai di situ tenang. Hanya kita meminta. Lawan Allah apa? Nah, kita pinta. Ini saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kitanya tuh Allah malu kadang-kadang mengabulkan. Jadi ada sesuatu yang kita pinta hafali dulu minta. Hanya apa? Kita berdoa. Anak minta hilangkan daripada segala was-was. Kan ada kita hidup ada was-was. Ini mengganggu jualan kita. Ada sebagian fadilat. Barang siapa aja masuk lawan rumah membaca dahulu
suratul Ikhlas. Tahu lah suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sampai habis. Berapa kali? 3 kali. Hanya kita masuk ke ruangan rumah kita dan ucapan salam. Amunnya ada orangnya, assalamualaikum. Mana ada orangnya dalam rumah. Amun kada ada orangnya, jangan assalamualaikum. Amun kita assalamualaikum, jangan bagi malam. Waalaikumsalam. Ada wajah masuk bahkannya. Nah, apa masuknya? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kayak itu tuh. Kita hendak masuk ke tabun nih. Kayak itu juga kita beri salam. Assalamualaikum ya ahlaz zar'i. Masuk kita insya Allah selamat kita. Kadada bahasa kitanya karena yang bisa membinasakan. Itu atas pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang masuk membaca suratul Ikhlas 3 kali hanya mengucapkan salam. Allah hilangkan daripada haro-hara di rumah, kesedihan, kemelaratan, dicukupkan oleh Allah Ta'ala suatu nikmat Allah berikan cukup bahasa kitanya dalam rumah tangga kita. Nah, itu amalan termasuk juga daripada supaya tenang, supaya senang. Apalagi rumah kita hanyar. Kan rumah hanyar itu biasanya itu pasti ada orangnya. Yang menghuninya itu pasti ada. Cuma kita aja ada melihat. Makanya orang bahari kalau bila mendirikan tihang itu macam-macam dihendaki orang. Ada orang menghendaki apa? Kain kuning. Ada orang menghendaki kakembangan. Apa kakembangan itu mendeknya ular lidi. Ya. Usia orang jadi ular kayak apa? Ini ketupat kurung ya. Ini halilipan. Ini jauh bisa sangatnya. Orang bahari itulah. Orang bertajak rumah. Nang lebih dari itu apa? Nah, nang lebih daripada itu kata Nabi kita ucapkan sholawat. Kita mendirikan tihang lah bahasa kita. Itu yang utama. Kalau istilahnya kapang itu terserah aja tuh tapakol bahasa kitanya. Nah, ada yang mengandung menggantung duit. Duit digantung. Dia hendak ditihang nih tau. Mata menceling beritan itu. Napa? Nah hambang itu. Tahu ya nah hambang kalau kan hambang kasumba bang. Nah ada 2 orang ucapnya. Nah menceleng mata. Dia anak orang ditihang itu. Kan 4 tiang 400. Malah kalau gerang kenapa jadi berduit kayak itu ya guru kita hidupnya jadi cari jar mudah jar berkat pulang berdiam di rumah itu kan datangan duit yang abang-abang kayak itu nah itu tapakol kalau ngarannya itu ada juga maulidan habis kami di danggarnya di atas kami itu kan 50-an 20-an nang dilihat tuh 5 ribuan ada nang 2.000 ya dilanggarnya kami untuk kita balik dalam menu kami kayaknya anak-anak pamle nang toh umpatnya juga aku dikipai kopiah jadi kita pada kalau ampun gawe tadi maksudnya banyak ayo nang dibaginya tuh sih 20 sih kali orang guru terus berapa itu nang dibagi nang ketika asrakal itu jurang itu berbila belum maulidan enggak aku di atas kami itu ada ratusan ada 50 ada 20-an padahal anak-anaknya ada tak baik di bawah lagi ada banyak belikan bukan dan itu adalah jadi limbah kalau antar nih antar yang menyupir nih apa gurunya yang patuh aja lo nak ampun gawe ini apa aja kita sini kita yang rancak pada pian lah ya rancak aja orang sininya awalnya rancak aja juga pembela apa sebagai berkisah aja macam-macam aja berkisah nang kisahnya babine juga nggak jadi padahal banyak kalori banyak kan mobil berbuah basic
Iya nih, apalagi guru kisahnya aja. Kalau pernahnya ada berkisah pintu rezeki aja. Kalau barang aja ajarnya, apakah pintu rezeki? Jurangnya, ancak zamannya berkisah. Berkisah tuh pertama dulu jawabannya banyak berdoa kayak itu. Inya tuh ujarku amalannya tuh suka memberi lawan orang. Nyata ibu suka memberi sih berduit ya. Nah kita nyambarin apa nyambarin berduit ya. Nah iya kayak itu jurangnya man ujina ajina jurang. Siapa yang mencita-cita untuk kebaikan jurang pasti akan datang suatu kebaikan. Kita ini mencita-cita kan. Nah kita memberi siapa lah. Sedekah hukumnya nih. Nah kita julung orang tuh apa niat hati kita? Niat hati kita tuh apa? Mesti akan terkabul tuh. Mungkin kita bersedekah nih Allah bersedekah nah 20.000. Mudahan aku diberi Allah Ta'ala lebih lagi daripada itu. Nah itu bisa itu yang kita dekati itu. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sama itu dengan niat. Nah, jadi kita apa aja tuh? Kita berzikir dengan niat, bertasbih dengan niat, berselawat dengan niat, beristighfar dengan niat. Jangan kita ada berniat. Diniati semua amal saleh itu. Kita turun dari rumah baru kita berniat. Maka bila kita berniat dengan ikhlas dan kita memohon lawan Allah, niscaya tercapai. Apanya aja tuh? Ini kita ini bapak anak tercapai. Turun rumah kalau bacaan. Tertinggal pulang bumpit. Pak masuk sandal, kalian sebelah. Nah, kenapa sebabnya? Iya, kita tadi kena ingat jurang bahari itu turun pada rumah. Yuk kita ingat bacaan. Turun dari rumah nih, baca bismillah dulu, baca syahadat. 5 itu bang, hanya baca salawat. Maka kita tolak nih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini jurang mengatakan salawat pengantin. Cobalah keistimewaan salawat ini lah, keistimewaan salawat orang yang berpengantin. Itu tuh makan. Kita kasih makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, pengantin datang ya. Ini kemalapas ke piring ini. Aku balik di pengantin dulu ya. Ayo, hebatnya lah salawatnya nih. Nah, jadi itu di dalam fadilat atau kelebihan. Nah, kita baca sholawat itu ya. Mama rasul tangan kanan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Merasuk kiri Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Pak kita menutup kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu jar kurang lagi kagum melihat dirinya tadi. Kan kayak itu fadilatnya lah. Jadi kagum kenapa? Nah karena ada keistimewaan dalam dirinya itu diberikan oleh Allah. Apalagi kita awali dengan syahadat dulu. Kan kita ini dua. Tangan kanan, tangan kiri. Syahadat itu dua juga. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat rasul, syahadat tauhid kita masuk di kanan. Syahadat rasul di kiri. Di mukanya apa? Menutup dengan salawat. Nah, kayak itu tuh. Jadi tiganya kita kompak. Di banyak dari kalangan orang-orang Islam, tahu catatannya aja Islam cuma ada tahu nih. Kenapa jadi ada tahunya jarang di majelis? Lalu banyak ada tahu. Bisa juga rajin ke majelis, no gurunya ada tahu juga. Nah, gurunya nggak ada tahu. Gurunya ada tahu. Han itu tuh kan amalan sepilih bahasa kitanya diucap nyaman, diingatakan kadang alih, dihitung pun kadang susah. Kan? Tapi kenapa kita tidak bisa kada ingat? Nah ini kan jadi PR juga loh kita. Di bahasa ini kekanakan PR aja. Ibarat sekolah. Alam ketahuilah oleh kamu, yakni Jesiden. Memperbanyakkan akan berbantah-bantah dan berkelahi karena sekalian yang diberikan itu tertegah pada hukum syara. Nah, jadi berbantah berkelahi kita itu ditegah oleh hukum syara. Dan jika benar sekalipun bujur, tetap itu kada boleh. Nabi menyampaikan dengan sabdanya man tarakal mira'a
wa huwa mubtilun buniyallahu lahu baitan fi rabadatil jannah wa man tarakahu wa huwa muhiqqun buniyallahu lahu baitan fi a'lal jannati. Artinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggalkan akan berbantah-bantahan, padahal ia adalah batil. Dan kita ada bujur, niscaya diperbuat baginya itu rumah di kalilingan atau di tepi surga, diulahkan oleh Allah Ta'ala di tepi surga, di pinggir surga bahasa kitanya. Nah, apa orang meninggalkan artinya ada hendak supaya orang itu bakal lahir, supaya kita kada batakuran, supaya kita apa berbantahan. Nah, maka ia kada memperbuat demikian itu. Padahal hendak nih, anak bahasa kita hendak membantahi lawannya nih, anak sangit bahasa kita anak lawannya bakal dijadi. Nah, kayak itu bahasa kitanya. Niscaya diperbuat baginya itu rumah di kalilingan surga. Diulahkan Allah Ta'ala di samping surga itu rumah. Nangnya kada jadi anak berbantah, kada jadinya. Anak bakal lahir, kada jadi. Kalau dianggapnya itu adalah ular nang berwisa. Nah, diulahkan oleh Allah Ta'ala rumah di keliling surga. Dan barang siapa meninggalkan akan berbantah-bantahan padahal ia adalah benar, niscaya diperbuat begitu rumah di atas surga. Jadi orang ini bujur, orang ini kada salah di padahal macam-macam. Nah lalu iya ini kada sangit, biar dia nyemadahkan aku nak kayak ini kada apa-apa menjannya nih. Iya ini kada sangit, sabar bahasa kita di dirinya dicela, di apa dicaci maki. Padahalnya kan bujur, bau balakon kada baik tadi. Iya sabar, Allah molakan rumah karena di atas surga. Nah, ada dihiga lagi dia di atas diulahkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dan sabda Nabi la yastakmil abdan hakikatal iman hatta yada'ul mira'a wal jidala in kana muhikkan. Tidak menyempurnakan oleh seseorang hamba Allah Ta'ala akan sesungguh-sungguh iman hingga meninggalkan ia akan al-mura'i dan al-jidal, yakni di sini meninggalkan akan berbantah-bantahan berkelahi dan jikalau ada ia benar sekalipun. Nah, jadi dari sini menurut Nabi nih ada sempurna iman orang, iman hamba seseorang itu dengan sungguh-sungguh iman hingga ia meninggalkan daripada berbantah-bantah dan bakalahi. Maka amun inya bahasa kitanya melaksanakan menggawi berbantah-bantahan sampai ke bataburan lagi nih, sampai bakalahi orang itu sendiri jauh daripada sifat adalah rahmah dan sifat keampunan. Jauh bahasa kita dengan rahmat Allah dan jauh dengan keampunan Allah. Sekalipun dia itu benar, padahal kita ini bujur. Karena kebujuran kita ini kan kita sabar aja, kita kada manilo ininya itu sarainya aja. B-nya sahabatnya yang kayak apa kata kita kada bujur menggawi satu hal itu. Pada kita benar aja sesuatu yang kita lakukan ini pada membawa kesalahan bagi kitanya. Maka dekat dengan rahmat Allah dan dekat keampunan Allah. Maka tentramlah seseorang hamba. Namun dia melakukan hal yang demikian itu, yakni jadi kita sabar. Dipadahkan orang kaya itu dari kita ada. Lalu kita sabar, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang demikian jadi mendapat kegembiraan hidup di dunia dan kegembiraan ketika dia mati. Jadi kita hidup ini mendapat kegembiraan dan kita hendak mati kena dapat kegembiraan apa? Yara umakdahu fil jannah, melihat mereka itu dilihatkan tempatnya itu di surga. Nang kita hendak mati tadi ditampaikan gambar surga, nah sini lihat tempat kita. Maka jarang orang mati itu kadang merasa dicabut roh. Padahal dicabut roh itu sabukan awak itu sakitnya tuh luar biasa. Ujar apa? Sayyidina Umar sakitnya mati itu sama dikuyak kambing itu 41 kali hidup-hidup.
makanya apa sakitnya mati itulah. Maka seberitaan kita nahunya mati. Umpamanya masuk lambat malaikat malakal maut nih, duduk di tengah lah. Lalu takon siapa anak dulu mati, aku angkat tangan dulu. Aku kainan dulu, takon nak lainnya. Jadi takutan kali kita mati. Kenapa ya? Kan mati itu kesudahan hidup dunia. Awal kehidupan akhirat. Ini kita jadi takutan menambah kadang awal lagi amal soleh, mengurangi dosa kadang awal lagi, putus sudah. Nah ini pengida ya takutan. Tapi kita tahu bahwa kita kurang amal, tahu kita bahwa kita banyak berdosa, tapi kita kurang amal, kita kan beramal juga. Dosa banyak kan minta ampun juga. Ini kan salahnya kita hidup nih lah. Padahal kita hidup ini kan kewaspadaan kita adalah urusan mati. Karena orang hidup tuh pasti mati. Matinya kita kada tahu di mana kita mati ini kita kada tahu. Yudrikumul maut ta'jar. Ini saya mendatangi lawan kamu tuh mati. Engkau kada tahu mati kita di mana. Orang mati kita kan di orang nih banyak ya di mandi orang, disambayangkan orang, di apa dia atau orang kubur dibacakan orang yasin, baca Quran zikir. Nah untung ini busnya kita mati kada tahu di mana mati kita ini kada tahu kita kan. Nah maka justru karena kada tahu inilah lebih baik mencegah pada mengobati jurang. Artinya apa? Lebih baik kita siap sebelum mati. Ada punya amal, ada mempunyai apa kesejahteraan dalam kehidupan akhirat. Kan kehidupan akhirat itu dah lain tidak bukan nang bisa melawan kita ialah amal-amal soleh. Kan kita masuk ke alam kubur itu ditakuni. Kenapa? Ditakuni dulu tentang makrifat. Marabbuka, siapa Tuhan kita? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa ma imamuka, siapakah imam kita? Han ditakuni itu. Amun kita ada mempunyai amal saleh itu yang menjawabnya lah bahasa kitanya. Maka oleh itulah orang-orang yang berada di majelis ilmu itu sangat luar biasa untungnya. Mulai dunia sampai akhirat. Ini masuk ke alam kubur. Orang ini rajin menuntut dia kita, rajin ke majelis. Bak masuk ke alam kubur, datang Munkar dan Nakir. Marabbuka, siapa Tuhan ikan? Hadang dulu Cina mengatakan. Ada ingat sini. Hadang dulu, ada wani. Munkar dan Nakir itu memukul, ada wani. Dia makannya kan istirahatkannya dulu. Tanyanya lagi, Marabbuka wa man nabiyuka? Hai malaikat, jangan sebutin, jangan buat sebutin belum terjawab lagi. Bahasa istirahat duanya apa malaikat ini? Tanyanya lagi yang ketiga, Marabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka? Ya Allah, dua aja belum terjawab, apalagi nak empat nih. Hadang dahulu mereka mengatakan, ini Allah yang berfirman, hai malaikatku, tinggalkanlah oleh kamu lawan hambaku itu. Ini rajin menuntut ilmu, ilmunya kadang berikan petunjuk. Nah disinilah aku memberikan petunjuk lawan dia tinggalkan. Giringlah mereka itu ma'alah jalan surga. Nah disuruh malaikat ma'arahkan ke jalan surga. Ini untungnya nuntut ilmu, pada sini kan ada penghafalan. Kayak itu tadi Bang, kalau kita mengaji Tuhan nih, sama bahasa kita melukis di atas banyu. Kita melakukan banyu lagi hilang. Nah, ya turun mulai sekolahan nih. Sandal tepa huruf kan diingat lagi sini. Apalah tadinya, dia lagi baca anak masuk ke rumah nih. Nah, itu memang kita kayak itu. Tapi nang fadilat atau keistimewaannya ya, sampai ke alam kubur, sampai ke akhiratnya selamat. Ini di majelis nangka ini nah. Karena kan kita tuh datangan jangan mulai kubur masing-masing tuh kemana kayak malah hisab ke padang mahsyar. Karena ada yang memegang bendera itu bahasa kitanya untuk menuju ke surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya tulisannya bendera itu. Ada di antara majelis itu karena yang memegangnya. Ada orang nih anak masuk terpental. Ada kawan. Nang mana nang orang wajib ke majelis itu nyatuk masuk terbuat, tak masuk terbuat. Itu untungnya orang bermajelis di dunia ni lah. Majelis dengan tulus dan ikhlas.
Itu ada benderanya karena ada karena nama bendera kita nih karena di akhir ada nggak kita suruh. Nggak pinandu lah, ada nggak tak ada lah. Nih pinandu ada nggak tak ada dia apa benderanya. Tulisannya Assalamualaikum tibtum padkhuluha khalidin. Selamat atas kamu, untung atas kamu. Ha? Tibtum untung atas kamu. Padkhuluha khalidin. Ayo cepat kemasukan ke surga dengan hal keadaannya kekal. Ha? Jadi orang masa hidup di dunia dia rajin di majelis itu karena masuk surga halnya kekal. Aja seterusnya ke surga. Apa sesuatu yang kamu hendak ambil bahasa kitanya. Amma yastawi minal ukuli'a akhiruja. Ambillah oleh kamu makanan apa yang kamu hendak. Jadi artinya siap ke makanan boleh. Mana masuk ke surga, mana digiring orang, mana senang, mana gembira, sampai ke surga disuruh makan pulang, minum pulang. Coba lah. Atas belasan masa hidup dalam dunia. Ini kan kita nih meninggalkan rumah, kalau meninggalkan durian. Tapi gak ada apa-apa, masalah itu kita menggandang akhirat. Karena kita hidup ini pasti mati. Kita umpamanya berjualan, adalah karena sekarang dalam akhir itu berjualan. Gak ada. Ditinggal. Samuan ditinggal. Nah ini pernah kita bawa karena menunggu karena hari kiamat. Kapan hari kiamat kita gak tahu. Cuma tanda-tandanya sudah ada. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Wa ilal jibali kaifa nusibat amun sudah gunung dihancur. Ini kan batu bara hancur gunung. Hancuran gunung. Orang mau buat batu bara akibat daripada sebab tangan manusia. Wa ilal ardi kaifa sutihat amun sudah bumi itu bahasa kita belah, bencar, longsor dan sebagainya. Balik itu kita kan di YouTube tuh kan ada lagi tuh lah. Di TV itu berita longsor. Ada mungkin longsor. Ini predikat daripada suatu adalah keistimewaan daripada seseorang manusia di kandangnya, di betonnya tetap hancur. Sesuatu kehendak Allah seorang pun ada bisa menegahnya. Nah, apa maunya Allah pasti akan terjadi. Apa sebabnya? Itu boleh ada sebabnya. Kenapa rumah jadi runtuh aja? Soalnya tongkatnya kena nahak. Nah, runtuh rumah. Kenapa sih dia jadi garing? Ya sini makan daging, sini udah tinggi. Nah, ada sebab. Nah, maka oleh itulah kehidupan ini kita memang berpikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umat sidin Nabi masa akhir zaman sebaik-baik amal dan ibadah dia menuntut ilmu. Karena Nabi akhir zaman karena ilmu itu waris. Ya kita kan tapi ada. Tetapi ada ilmu itu karena banyak hilangan sudah. Kita ini aja kan banyak sudah hilangan kalau ilmu menurut orang bahari itu. Coba kita melihat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu berapa tahun ditanya oleh Tuhan. Ya Tuhan berapa tahun? Jandamu yauman au ba'da yaum. Amun kada sama laman 2 malam kami. Bala ya Tuhan kada. Apa salah sumiatin sini nawazdadun nisa. Ikam mediam di Tuhan ini Nabi 300 tahun 309 tahun. Nah, 309 tahun. Takjub. Maka kita kan sama laman aja. Nah, ini kebesaran Allah. Coba 309 tahun terus makanan tahu aja hidup aja. Maka Ashabul Kahfi ini kalau Tuhan pandur ilahi marika, lihat tuh di himarika. Dilihat himar kedadaan lagi apa? Talinya terbatas ke bawah tanah. Kenapa? Artinya kalau himar itu mati. Karena kelaparan betali yo, ada lagi rumput matinya sampai 309 tahun ada kegampangan kalau masih aja lagi asal ada percaya nih dan masa asal satu mat saja. Tolak ke pasar nuka rute lapar sampai ke pasar bayari jurang duitnya 300 tahun lebih sudah ada payu lagi hanya sadar. Ini artinya kehendak Allah. Jadi kita demikian juga.
sesuatu apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Nang lebih daripada itu ya kita memohon, minta lawan Allah. Kita hanya minta panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Ini kita. Kita berada di majelis taklim ini menurut Nabi dalam satu saat lebih baik beribadah 1 tahun. Ibahan, mungkin kita beribadah 1 tahun kan mungkin. Kita baca Yasinnya malam Jumat nih, surat apa pertama doa Alif Lam Mim Tanzil padanya atau suratul Kahfi kah? Alif Lam Mim Tanzil Yasin Tabarak pokoknya nah Ar-Rahman waktu kita baca. Iya kita baca. Nah kalau kita baca itu aja Allah kan satu masalah aja. Apalagi kita beribadah 1 tahun. Orang duduk di majelis ilmu ini 1 saat lebih baik daripada 1 tahun. Inilah keistimewaan di majelis-majelis ilmu ini. Maka oleh itulah kita mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan lawan kita kelapangan, kesenangan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hidup kita beriman, mati dalam keadaan iman. Nah, itu harapan kita. Wa qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Nah, ini kita sambung ulang nih. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan ya dzal jalali wal ikram. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah. Ya Allah. Yo. Salam Allah. Wah. Ya. Wasyukur. Tahu. Oh. Oh. Mendadak. Ayo. Oh, minta panitia.